ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं कमलं वैद्येयैः कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखं घातं तत्सर्वसन्धितं श्रीमद्भागवतं रसमालयं गुरो ऋषिकाभिभावकः ओं व्यासं वसिष्ठनमस्कारं सत्यकौतुककर्मशं पराधरात्सनं वन्दे सुखदातन्तपूर्तिम् ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये दशम स्कंध अध्याय 37 केस्य व्योमासुर उद्धार नारद द्वारा भगवान को स्तुति नारद स्तुति शुभवाच बर्तमान अपूर्व निर्देश समय जाकि कृष्ण बलराम पाण आसंता चतुर्दशी तिथि धनु उत्सव हम सब मंच तैयारी कर सब आदेश दिखाई पूर्व अध्याय कथा बर्तमान देखा से सुखवाच सुखदेव तार परीक्षित कहते केशितु कंस प्रहित खुरी महींगे महाहयो नियर्जरयन मनुजव षट्टावधूताभ्र विमान संकुलम उर्पन नभ हेर्षित भाषिता खिल बर्तमान आसगले केशी नामक राक्षासुरी केशी कंस निर्देश देते पूर्व अध्याय तुम्हें जाए मार्ग सी आसला केशी तु कंस प्रहित कंसेन प्रहित प्रेरित कंस द्वारा प्रेरित होकर केशी नामक राक्षस सी कि प्रकार रूप तार ना घोड़ा खुरी मही महाहय विराट घोड़ा खुरारे महीकी रांपिकी षढ़ कर प्रकार करी नियर जरयन मनोजव पवन भाया बेग तार पवन बेगर मन पवन ठार गतिशील हूँ मन मनोजव मनोजव मारुत तुल्य बेगम अनुमान पाठ ये भी से मनोजव पवन मन आठ अच्छी पलैलाणी पड़े तेणु मन भाया गतिशील क्षिप्र गति दौड़े षट्टा बधुताभ्र विमान संकुल तार केशर देवा देवता माने विमान जो बुलती स्वर्ग या केश केशर बोले घोड़ार मुंड ठू गोटे केशर बाहरी बेक बेकर उपर तेणु से केशर झाड़ीदे विमान में उठा देवता मानकर विमान मध्य एपट सेपट हो जाए षट्टा बधुताभ्र विमान संकुलम विमान परिपूर्ण होता मेघ मेघ गुड़ाक इतस्थित हो जाती पूर्वन कहबार तात्पर्य केते विराट से होता स्वर्ग लोक पर्यंत तार आकार व्यापिकी था पूर्वन नभ हेर्षित भाषिता खिला घोड़ार जो शब्द करे ता ना हेर हे हेरसारव ही हो कौन है से हेरसारव तक कहले ता शब्द को हेरसारव कहले ये हेरसारव करी बर्तमान खुरारे पृथ्वी रांपी इतने महाकाय से स्वर्ग पर्यंत व्यापिकी उच्चता और तार छटा केशर गुड़ाक आघात मेघ सब इतस्थित भ्रमण कर प्रकार अवस्था कंस द्वारा प्रेरित हो पलैसला घोड़ासुर दाना केशी विशाल नेत्र विकटास्य कोटर बृहत गल
नीलमहाम्बुदूपमः दुराशयः कंसहितं चिकीर्षुः ब्रजंस नन्दस्य जगाम कंपयन्। विशाल नेत्र विराट विराट आखि विकटास्य कोटर हास्य ने मुख गहर अति भयंकर आकार चाहिए मुंडा मुंड पर्वत गुंफा भाया विराट गहर आउ बृहत गल गला गला विराट नील महामुदुपम गोड़ाटा नेड़िया गोड़ा एवं सते कला मेघ भाया अम्बुद अम्बु मान जलम जलम ददाति अम्बु ददा अम्बु मान जल से अम्बुद तो माने मेघ मेघ भाया श्यामल शरीर गला विराट मुहटा पर्वत गुंफा भाया आखि बड़ बड़ ये प्रकार दुराशय प्रकार विराट राक्षस जहाँ चाहे ता कर खराब उद्देश्य तार एत अदृश्य काम सब कर अंशहित जिज्ञेसु केवल अंशर सखा तेणु तार केमी कल्याण हो सब दिगु कल्याण हो सी कथा चिंता करी नंदस्य ब्रजम नंद जो देश जो राज्य राजा ब्रज ब्रजभूमि तार राजा नंद जगाम कंपयन से नंद हर ब्रजभूमि की कंपमान करी विराट काय घोड़ा आसिक नीलवर्णर मेघवर्ण घोड़ा आसिक पहुँचेगा तम त्रासयन्तम भगवान सुगोकुलम तद्हेर्षितैः बाल विघूर्णिताम्बुदम् आत्मानं आजौ मृगयन्त अग्रणी रूपाहुयत स गणदन मृगेन्द्रवत् तम त्रासयन्तम भगवान सुगोकुलम भगवान कृष्ण देखिले ये बर्तमान पलि आसिक ये गाई गुड़ा को भयभीत कर रूप एवं हेसार शुणी शब्द शुणी गाई गुड़ा भयभीत छनुचंती दौड़ी दौड़ुंट इत्यादि कले तेणु गाई उपर आघात आसे प्रभु संभाड़ी ब्राह्मण देवता एवं गाई ये तीन है प्रभु जीवन तो या आघात आसला प्रभु संभाल नहीं ये गाई गुड़ा व्यस्त करानी पिबन इवाभ्रात इवाभ्यद्र पिबन इवाभ्यद्रव अभ्यद्रवत अत्यवर्षण से असहिष्णु होकर कंस तो पठे ना ये कंसर मित्र इति आसिक ध्वंसलीला करने तेणुक सी बर्तमान असहिष्णु हो क्या देखने बाड़े खाइब मार इत्यादि उद्देश्य तेणु से कौन कला पिबन इव अभ्यद्रवत सते गोड़टा को पी पकेब पाटी मेला कर पर्वत गुंफा भाया विराट तुंड मेला करटी उन्मुक्त पाटी खोली दी पाटी हाँ कर दौड़ला जघान पदभ्यान और अभ्यंता ये से गोकुल तद हेर्षित बाल विघूर्णिताम्बुदं ता हेरसार एवं तार केश केशर जोटा विघूर्णिताम्बुदं केशर दोहरेवा द्वारा मेघ सब इतस्तत उड़ी पड़े ये प्रकार अवस्था शब्द करी आत्मान आज मृगयंतन अग्रणी किए मो सागर युद्ध कर बेगे आस ये प्रकार जमी हिरण्याक्ष जुआड़े गले युद्धम दे कहला ये बर्तमान से अवस्था आस ताके तो सी मो सागर लड़ाई कर किए आगुआ लोक अछ युद्ध कर पलि आस खोजिक बर्तमान
ବ୍ରଜକୁ ସଦେଇ ଗିରି ପକେଇବ ଉପା ହୁଏ ତ ସ ବ୍ୟନଦର ମୃଗେନ୍ଦ୍ରବତ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ମୃଗ ମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସିଂହ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ କରି ମୋ ସହିତ କିଏ ଶତ୍ରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆସ এই ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇକିରି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇକି ରହିଛି ଆଉ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ସପ୍ତ ନିଶମ୍ୟା ବିମୁଖ ମୁଖେ ନଖମ ଭଦ୍ରବ ଅତ୍ୟବର୍ଷଣ ଜଗାନ ମଧ୍ୟାଂ ଅରବିନ୍ଦ ଲୋଚନಂ ଦୁରାସଦ ଷଣ୍ଡ ଜବୁ ଦୁରତ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ କିଏ ବିରଳ ଅଛ ଆସ ଲଢ଼େଇ କରିବା କଥା ଗଲା ସତମ ନିଶାମ୍ୟ ଅଭିମୁଖ ମୁଖେ ନଖ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ଶୁଣିକି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି କିଏ ଅଛ ଆସ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ମୁଖେ ନଖମ ସିଏ କ'ଣ କଲା ତା ମୁହଁରେ ଆକାଶଟାକୁ ଗିଳି ପକେଇବ ପିବନ ଖମ୍ ପିବନ ମୁଖେ ତ ଖମ୍ ପିବନ ହେବ ନିଜ ମୁହଁ ଏତେ ନେଲା କରି ବିରାଟ ଆକାର ମୁଖ ପର୍ବତ ଉଭା ଭଳିଆ ସେଟାକୁ ନେଲା କରି ଆକାଶକୁ ପିଇଦେଲା ଭଳିଆ ଅଭ୍ୟଦ୍ରବତ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଇଏ ଆହ୍ୱାନ କଲା କିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବଳ କଷାକଷି କରିବ ଆସ ମୋ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା କିଏ ଅଛ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଲେ ତେଣୁ ମୁଖକୁ ପାଟିକି ମେଲେଇ ଆକାଶକୁ ପିଇଦେଲା ଭଳିଆ ପାଟିକି ମେଲେଇ ଦେଇକିରି ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଗଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କିଏ ପିଲା ଏ ପ୍ରକାର ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇକିରି ପାଟି ମେଲେଇକି ଧାଇଲା ଜଘାନ ପଦ୍ଭ୍ୟାଙ୍ଗର ବିନ୍ଦ ଲୋଚନ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିକିରି ପଛ ଗୋଡ଼ରେ ଅରବିନ୍ଦ ଲୋଚନ ପଦ୍ମ ଲୋଚନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାକ ଛାଟିଲା ଦୁରାସଦ ଷଣ୍ଡ ଜବ ରାକ୍ଷସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଆସିଲା ତାର ପ୍ରତିହତ କରିବା ଭଳିଆ କ୍ଷମତା ସହଜ କଥା ତାକୁ ଅଟକେଇବା ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ପାଟିକି ମେଲା କରି ଆକାଶକୁ ମିଳିବ ଭଳିଆ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଦେଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକିରି ନାତେ ପକେଇଲା ପ୍ରଭୁକୁ ଆଉ ତତ୍ ବଂଶୟିତ୍ୱା ତମଧୁକ୍ଷଜ ପୁରୁଷା ପ୍ରଗୃହ ଦ୍ରଭ୍ୟାଂ ପରିବେଜ୍ୟ ପାଦୟୋ ସାବଜ୍ଞ ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ ଧନୁ ଶତାନ୍ତରେ ଯଥୋରଗଂ ତାର୍କ୍ଷ୍ୟସୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତତ୍ ବଂଶୟିତ୍ୱା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାତ ମାଇଲେ ସେ ଯେଉଁଠିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତମେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଥିଲା ମୁଁ ବୋଲିକିରି ପ୍ରଭୁ ନାତ ମାଇଲା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନାତ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଳାଇଲେ ବା ସାଇ ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ ବାଁ ପଟ ଦାଗିଣ ପଟକୁ ଟିକେ ମାରିଗଲେ ଯାହାଫଳରେ ନାତୁଟା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବାଜିଲାନି ଏସବୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ତମ୍ ଅଧକ୍ଷଜ ରୁଷା ତତ୍ ବଂଶୟିତ୍ୱା ଅଧକ୍ଷଜ ଭଗବାନ ତାପରେ ରାଗିଗଲେ ରାଗିକିରି ପ୍ରଗୃହ ଦ୍ରଭ୍ୟାଂ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ରେ ନାତ ବାନ୍ଧିଥିଲା ସେ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପକେଇଲା ପରିବିଧ୍ୟ ପାଦୟୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତକୁ ମାରିପାରନ୍ତା ବରଂ ଭଗବାନ ତା ପଛ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ଗରୁଡ଼ ସାପକୁ ସାବଜ୍ଞ ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ ଧନୁଶତାନ୍ତରେ ଯଥୋରଗମ ତାର୍କ୍ଷ୍ୟସୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତାର୍କ୍ଷ୍ୟସୁତ ମାନେ ତାର୍କ୍ଷ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଗରୁଡ଼ ବିନତା ତାର୍କ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ବିନତା ଯେ ଗରୁଡ଼ କବା ତାର୍କ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ବିନତାଙ୍କର ବିନତାନନ୍ଦର ଗରୁଡ଼ ଯେମିତି ସାପକୁ ଧରିକିରି ତୁଣ୍ଡରେ ଧାଡ଼ି ଦିଏ ଏବଂ
ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ, ତୁଣ୍ଡରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ତା ପଛ ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଧରିକି ଫିଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଫୋପାଡ଼ିବା ଫଳରେ 100 ଧନୁ ଦୂରକୁ ସେ ପଳାଇଲା। 400 ହାତ ଦୂରରେ ଧନୁକ 4 ହାତ ଏଟା ଲେଖି ପକେଇବା କଥା। କିଏ ଆଉ ମନେ ରଖୁଛି? ଏକ ଧନୁ 4 ହାତେ। ଧନୁ ହେଲା 4 ହାତ। ନା 100 ଧନୁ ହେଲା 400 ହାତ ଦୂରରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ଗରୁଡ଼ ସାପକୁ ଧରିକି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି ସେମିତି ସଲବ୍ଧ ସଂଜ୍ଞ ପୁନରୁତ୍ଥିତୋ ରୁଷା ବ୍ୟାଦାୟ କେଶୀ ତରସା ଅପତତ ହରିଙ୍ଗି ସୁପ୍ୟସ୍ୟ ବକ୍ତ୍ରେ ଭୁଜମୁତ୍ତରମ୍ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବେଶୟା ବାସ ଯଥୋ ରଗମ୍ ମିଳେ। ସଲବ୍ଧ ସଂଜ୍ଞା 400 ହାତ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲା, କଚାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା। କେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ପଡ଼ୁଛି ପୀଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ, ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଚେତା ପାଇକିରି ଉଠିଲା, ତାର ରାଗ ଆଉ ବଢ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ମୁହଁକୁ ଖୋଲା ରଖି କେଶୀ ହରିକ ଉପରକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା, ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସହ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୟ ବକ୍ତ୍ରେ ସେ ପାଟିକି ବେଲେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୌଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ସେ ମେଲା ପାଟି ଭିତରେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ହାତ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ହାତ। ପ୍ରଭୁ ବକ୍ତ୍ରେ ଭୁଜଂ ଉତ୍ତରଂ ସ୍ୱୟଂ। ନିର୍ଭୟରେ ଭଗବାନ ନିର୍ଭୟ ତା ପାଟି ଭିତରେ ଯେମିତି ଯଥ ଉରଗମ୍ ମିଳେ, ସାପ ଯେମିତି ବିଳ ଗାତ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ସେମିତି ନିଜର ବାଁ ହାତ ଉତ୍ତରମ୍ ଭୁଜମ୍ ବାମ ହାତକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ପାଟିରେ। ସାପ ଗାତରେ ପଶିଲା ଭଳିଆ ତା ପାଟି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ପଶିବ। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ଦେଖିବା। ଦନ୍ତା ନିପେତୁ ଭଗବତ ଭୁଜ ସ୍ପୃଶ ते केशिनः तप्तं पयः स्पृशो यथा बाहुश्च तद्देह गतो महात्मनः यथा मयः संबवृधे उपेक्षितः दंता निपेतु। प्रभु ता पाटे हाथ भर्ती करदे, हाथर आघात सब दांत तक जड़िगला। निपेतु भगवत भुज स्पृश, भगवान भुजर स्पर्श लाभ कर दांत सब जड़िगला। पे केशिन तप्त अय स्पृश यथा, एवं केशी देखला ये हाथ ना उत्तप्त लुहा, से हाथ पाटे बसवा पर जना पड़ा सते जमी उत्तप्त लौह पिंड लुहार गोटे शख ठेगा ए प्रकार से लुहार छड़ गोटे मोटा लुहा छड़ सते जमी उत्तप्त हो मोटा लुहा छड़ पाटे बस बाहुश्च तद्देह तु महात्मनः यथा अमयः संबवृद्धे उपेक्षितः। ओहो आमय रोग को उपेक्षा कले औषध खाया तो एमती कौन टे ठुणठुणिया खाई अपेक्षा कर सी बढ़ी चलो और मारदेव। ठीक से प्रभुंर हाथ पसईगला ये दौड़ी हाथ बाहर कर पलि था सी गोटे प्रकार था सी आ चेष्टा करनी
ତେଣୁ ହାତ ପଶିଗଲା ପରେ ବଢ଼ିଲା ସିଏ ତା ଭିତରେ। ତ ଦେହଗତ ମହାତ୍ମା ତଥା ଆମୟ ରୋଗ ଯେମିତି ଉପେକ୍ଷା କଲେ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ସେମିତି ତା ପାଟି ଭିତରେ ସେ ହାତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମେଧ ମାନେନ ସ କୃଷ୍ଣ ବାୟୁନା ନିରୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଚରଣାଂଶ ବିକ୍ଷିପନ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଗାତ୍ର ପରିବୃତ ନୂତନ ଅପାତ ଲେଣ୍ଡ ବିସୃଜତ କ୍ଷିତ ବ୍ୟସୁ। ଲେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ଲେଣ୍ଡ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କବି ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ? ସମେଧ ମାନେନ ସ କୃଷ୍ଣ ବାୟୁନା ଏଧ ବୃଦ୍ଧ ପାଟି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଉପେକ୍ଷା କରି ସେ ଯେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ଇଏ ଆଉ ତାର ପ୍ରତିକାର କିଛି କଲନି। ରାକ୍ଷସରୁ ହାତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି କ'ଣ ହେଲା ନା କୃଷ୍ଣ ବାହୁ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ନିରୁଦ୍ଧ ଶ୍ୱାସ ବେକରେ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ବନ୍ଦ ହେଲା। ନିରୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଚରଣାଂଶ ବିକ୍ଷିପନ୍ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା, ନିଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆପଣ ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ ଛଟପଟ ହେଇକିରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟି ପ୍ରସନ୍ନ ଗାତ୍ର ଶରୀର ଶିଥିଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରାକ୍ରମ ଆସିବୁ କଲୁ ପରିବୃତ ନୂତନ ଡୋଳା ଲେଉଟିଗଲା, ଶରୀର ଶିଥିଳ ହେଇଗଲା। ତଳେ କଚାଡ଼ିକି ପଡ଼ି ଗୋଡ଼ ସବୁ ଚାରିଟାରୁ ଗୋଡ଼ ଛାଟିକିରି କ'ଣ କଲା ନା ପପାତ ଲେଣ୍ଡ ପଗି ପକାଇଲା। ଲେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକିରି ବିସର୍ଜନ କ୍ଷିତ ବେଶୁ ମରିକି ପୃଥିବୀରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ପଗି ପକେଇକି ତଦ୍ଦେହତ କର୍କଟିକା ଫଳ ଉପମାତ୍ ଯଶୁ ଅପାକୃଷ୍ୟ ଭୁଜ ମହାଭୁଜ ଅବିସ୍ମୃତ ଅଯତ୍ନ ହତାରି ଉତ୍ସ୍ମୈ ପ୍ରସୂନ ବର୍ଷି ଦିବିଶଦ ଅଭିରୀଡ଼ିତ ଦିବିଶଦ ଭିରୀଡ଼ିତ ତଦ୍ଦେହତଃ କର୍କଟିକା ଫଳ ଉପମାତ୍ ଫୁଟିକା ଗୁଡ଼ି ଯେମିତି ଫାଟିଗଲେ ସେମିତି ତା ଦେହ ଫୁଟିକା ଫାଟିଲା ଭଳିଆ ଫାଟିଗଲା। ହାତ ଭର୍ତ୍ତି ଗୋଟା ବଢ଼ି ହାତ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ଯଶୋ ଅପାକୃଷ୍ୟ ଭୁଜ ମହାଭୁଜ ଭଗବାନ ମାନେ ଆଧାର ଲମ୍ବିତ ବାହୁ, ବିରାଟ ବିରାଟ ବାହୁ ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ସେ ମରିକି ପଡ଼ିବାର ଦେଖି ଭୁଜଟିକି ଭିଡ଼ି ଆଣିଲେ। ଅବିସ୍ମୃତ ଅଯତ୍ନ ହତାରି ଉତ୍ସ୍ମୈ ବିନା ଯତ୍ନରେ ରାକ୍ଷସ ମରେ। ତାକୁ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଟି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଢୋଟା କିଛି ନାହିଁ। ହାତ ହଟିଗଲେ ମରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବିନା ଯତ୍ନରେ ବିନା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ରାକ୍ଷସ ମରିଯିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରସୂନ ବର୍ଷି ଦିବିଶଦ ବି ଇଡ଼ିତ ଦେବତା ମାନେ ସୁଧ ବର୍ଷା କରିକିରି
ପ୍ରଭୁକୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ରାକ୍ଷସଟା ଟୁଟି କାକୁଡ଼ି ଭଳିଆ ପଡ଼ିକି ଫାଟିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ମରିଯାଆନ୍ତେ ଖାଲି ହାତଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ପେଟରେ, ହାତ ଟିକେ ଧୀରେ ବାଡ଼ିକି ଘିନି ଆଣିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବିନା ଯତ୍ନରେ ମୋତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକିରି ଇଏ ଠୋ ହେଇକି ମରିଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଇଆଡ଼େ ଦେବତାମାନେ ଆକାଶରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେନି କି ଉଚ୍ଛୁଇ କି ଅହଙ୍କାର ବି କଲେନି। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତିକା ବଳୁଆ, ହାତଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ମରିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ହେଲାନି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଲେନି। ହାତଟେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ରାକ୍ଷସ ମରିଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିଦେବେ, ତ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ତାଙ୍କର କାହିଁ ଆସିବ। ତ ଇଚ୍ଛା ହବ ଯାହା କଲେ ସେଟା ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ଆଉ ମୋର ହାତ ଭର୍ତ୍ତି ହବ, ଇଏ ମରିବ, ସରିଲା କାମ, ମରିବ। ଆଉ କ'ଣ ହାତ ଫୁଲିଲା, ଇଆଡ଼େ ଲୁହା ତାତିଲା ଲୁହା ଭଳିଆ ଉଷ୍ମ ଲୁହା ଭଳିଆ ତ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୋଟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ତା ଫାଟିଗଲା ସେ ପଡ଼ିକି। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନଥିଲା କି ଅହଙ୍କାର କରିବାର ନଥିଲା। ନେଇକି ରାକ୍ଷସଟି ମଲା ଅବତାର। ଦେବର୍ଷି ଉପସଙ୍ଗମ୍ୟ এই প্রকার হয়ে গেল পরে দেবর্ষি আসি পৌঁছলে। ভগবত প্রভুর রূপ কৃষ্ণ অকৃষ্ণ কর্মাণু রহস্যি এতৎ অভাসত। এ রাক্ষস বধ করে সারা পরে নারদ আসি ভগবান কৃষ্ণ পাখে পৌঁছলে। ভগবত প্রবর এ রূপ কিଏ ସେ? ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ରୂପ ଭଗବତ ପ୍ରବର। ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ କିଏ? ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମୀ ନାରଦ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଦି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ଅକ୍ଳିଷ୍ଟ କର୍ମାଣ, ଅକ୍ଳେଶରେ ଅସାଧ୍ୟ କର୍ମକୁ ସାଧନ କରୁଥିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନାରଦ ପହଞ୍ଚି ରହସ୍ୟ ଏତତ ଅଭାସତ, ଏକାନ୍ତରେ କେହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ପାଇକିରି ନାରଦ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମେୟାତ୍ମନେ ଯୋଗେଶ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ବାସୁଦେବାଖିଳାବାସ ସତତାଂ ପ୍ରବର ପ୍ରଭୁ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଁ। हे कृष्ण कृष्ण हे अप्रेमा अप्रमेयात्मने ଆପଣ ଏମନ୍ତ ଆତ୍ମା ଯେ ତାକୁ ଅଟକଳ କରିହେବନି। କ'ଣ ଆପଣ କରିଦେଇ ପାରିବେ, କ'ଣ କରି ନପାରିବେ, ତାକୁ କେହି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ହେଲେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜଗତର ମାଲିକ। ଆପଣ ବାସୁଦେବ, ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଇଥିବାର କ'ଣ ବାସୁଦେବ ହେଇଛି। ଅଖିଳ ବାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା ହେଇକିରି। ଏବଂ ଯଦୁବଂଶ ଶିରୋମଣି हे प्रभु ଆପଣ ଏମିତି ଆସିବ। ତୁମ ଆତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଏକଃ ଜ୍ୟୋତିଃ ବିଦଶାଂ ଗୁଢ଼ଃ ଗୁହାଶୟଃ ସାକ୍ଷୀ ମହାପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱର। ଇଏ ବି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷଣ। ଆପଣ କେମିତିକା ନା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ ଆତ୍ମା ସର୍ବଭୂତା ନାହିଁ। ଯେତେ ଭୂତ ପ୍ରାଣୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବାତ୍ମା ଭାବରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ, ଆଉ ଜଣେ ପରମାତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଏକ, ସିଏ ହେଲେ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଃ ବିଦଶାଂ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି
ଏଧସାରେ ଏଧରେ କାଠ ସମିଧ କାଠ ଭିତରେ ଅତି ବ୍ୟାପିକି ଥିଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ଏ ଜଗତରେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିକି ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମା ଭାବରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଗୂଢ଼ ଗୁହାଶୟ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୂଢ଼ ଗୋପନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋପନୀୟ ଗୁହାଶୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁହା ଭିତରେ ଆପଣ ଗୁହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ନା ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଜୀବ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଲେ ପୁରୁଷ ସବୁ ଭିତରେ ପଶିକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ କର୍ମର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥିବାକୁ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି କାହାକୁ ବତଉନାହାନ୍ତି ଶିଖଉନାହାନ୍ତି କି କରେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ନ କରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ହିଁ ମହାନ ପୁରୁଷ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ନାରଦ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆତ୍ମାଶ୍ରୟ ପୂର୍ବଂ ମାୟୟା ସସୃଜେ ଗୁଣା ତୈଃ ଇଦଂ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ସୃଜସି ପଶ୍ୟସି ସ୍ୱର। କହିଲେ ଆତ୍ମାଶ୍ରୟ हे प्रभु ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ସ୍ୱୟଂ ଅଧିଷ୍ଠାନ ରହିବ। ଆତ୍ମାଶ୍ରୟ ଆପଣ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବାତ୍ମା ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ରହିଛି। ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ଏଇ ଜଗତ ଜଗତ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଦାତା ଆଉ ଆପଣ ଆଶ୍ରୟ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରିତ। ପୂର୍ବଂ ମାୟୟା ସସୃଜେ ଗୁଣାନ୍ ମାୟା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ତିନି ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେ ମାୟା ତାର ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା ନୁହନ୍ତି। କୌଣସି କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ କି କିଛି ଆପଣ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୈଃ ଇଦଂ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆପଣ ହେଲେ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ଏଇଟା ହବ ହେଇଗଲା ସିଏ ଆଉ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ମାନେ ଯାହା କରିବି ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତି ସେ କାମ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟସି ଅବଶୀଶ୍ୱର ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶର କାରଣ ଆପଣ ସର୍ବାତ୍ମା ଏବଂ ସବୁ ଆତ୍ମାର ଆଶ୍ରୟ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଆଗ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ହେଇଗଲେ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ମାୟା ତିନି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ବଡ଼ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜଗତ ସହ ଆପଣଙ୍କର ବା ମାୟା ସହ ଜଗତ ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୈଃ ଇଦଂ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଇଦଂ ବିଶ୍ୱମ୍ ଏ ବିଶ୍ୱଟା ମାୟାର ଖେଳ। ଆପଣ ସେ ବିଶ୍ୱ ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଆପଣ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ସେ ତାହା ଚାହିଁ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶ କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ନାରଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୱଂ ଭୂଧର ଭୂତାନାଂ ଦୈତ୍ୟ ପ୍ରମଥର କ୍ଷରାଂ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶାୟ ସେତୁନାଂ ରକ୍ଷଣାୟ च। ସତ୍ୱଂ ବୁଦ୍ଧର ଭୂତାନାଂ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୈତ୍ୟ ପ୍ରମଥ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ରାଜା ବେଶ ଧରିଛନ୍ତି। ଦୈତ୍ୟ ପ୍ରମଥ ରକ୍ଷସାଂ ଭୂଧର ଭୂତାନାଂ। ଭୂଧର ବୋଇଲେ ପର୍ବତ। ପର୍ବତ ଅର୍ଥ କଲେ ଏଠି ହେବନି
ଭୂଧର ମାନେ ଯିଏ ଭୂମିକି ଧାରଣ ପୋଷଣ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା। ଭୂଧର ଭୂତା ନାହିଁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଭୂଧର ଭୂତ କହିଲେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦୈତ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରମଥ ହେଇସାରିଲେଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷପଣିଆ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ରଜାରଙ୍କ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲି ରାକ୍ଷସ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ଆୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମ ସତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରକ୍ଷାୟ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅବତାର ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ତିଷ୍ଠ୍ୟାତେ ନିହତ ଦୈତ୍ୟ ଲୀଳୟା ଅୟଂ ମହାକୃତି ଯସ୍ୟ ହିସିତ ସନ୍ତ୍ରାସ୍ତା ତ୍ୟଜନ୍ यदि विषा दिव। नारद कहते दृष्टियाते निहत दैत्य बड़ सौभाग्यर विषय आपण ये भयंकर राक्षस को मारी पकड़े। कारण लीलया एवं हयाकृति इटा घोड़ा होगी कौन करे जस्य हेसित सत्रस्ता जार हेसार ढोढ़ पार्टी कले गर्जन कले हेसार द्वारा भयभीत होगी त्यजंत्य अनिविषा दिव। देवता माने अनिविषा जो मानकर निमेष पड़े ना, अर्थात आखिपुटा पड़ेनि। किए सुन देवता देवता मैंने सबको छाड़ी पढ़ाती जी हिसार हो कले। तो यहाँ अत्यंत भयंकर राक्षस चाणूर मुष्टिकम चैव मल्लान अन्यांश हस्तिनम कंसं च निहतं द्रक्ष्ये परस्व अहनिते विभो। नारद कहते हे प्रभु चाणूर मुष्टिक अन्य मल्ल किए कंस पाखे गोटे अच्छा अष्टमल्ल चाणूर मुष्टिक षल दशल कौन सब सब 8टा मल्ल अच्छा समस्त विनाश कंसं च निहतं द्रक्ष्ये एवं कंस मरिया मुझे देखा चाहूँगी कौदिन ना परदिन परस्व काली गले परदिन। अर्थात नारद सब जना नारद जानी सारी अंकुर आसीगले प्रभु थे परदिन कंस मर अंकुर काली आसवे कंस ऐसे नहीं कीजिए तो पढ़ लो परदिन परस्व तस्यानु शंख जवन मुराणानि नरकस्य च पारिजातापहरण इंद्रस्य च पराजयं। तापर एम सब मरीगला कंस चाणूर मुष्टिक इत्यादि मल्ल एवं कुबड़ा पीड़ा हाथी सब मरे। तस्याम शंख जवन मूर नरक मरे। पारिजातापहरण पारिजात इंद्रकर इंद्र सद पराजय आप सत्या को धरिकी आसवे विमान इंद्र पारिजात इंद्र को उद्यान नंदन कानन
ପାରିଜାତ ଗଛ ଦେଖିକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବେ ନବାବି ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟା ସତ୍ୟାକୁ ଧରିକି ଆସିବେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକିରି ଆପଣ ନେବେ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରାଜୟ ହେବ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଉଦୁବାହମ୍ वीरकन्यानं बीर्यसुक्तादिलक्षणं मृगस्य मोक्षणं पापात् द्वारकायां जगतपते पुणी नारद कहते उद्वाहम वीरकन्यानं आप तो जे वीर तेणु वीर कन्या मानक आप विवाह करेंगे बीर्य शुक्लादि लक्षण निजर पराक्रम को बाजी लगे अर्थात निजे निज बाहुबल क्षत्रिय कन्या राजा कन्या सब विवाह करेंगे मृग से उक्षण मृग जड़े राजा से कुकला सही एंडो एंडो आप मुक्ति करेंगे पापा द्वारकाया जगतपते पाप करके मुक्ति करेंगे आप सब शमंतक मणे आदान सहभाज्यया शमंतक मणि गोटे सेटा आप आने क्या प्रसेन देते भाई ना प्रसन्न ठीक है ना शमंतक मणि निजर कन्या कन्या सह शमंतक मणि की दब आप जाम्बवान ठारू जाम्बवती आने शमंतक मणि मणि सह काढ़े गोटे कन्या मृत पुत्र प्रदान ब्राह्मण से शोधामुत गोटे ब्राह्मण पिला सब मरी जाऊे 9टा पिला जमक पाखु आड़ी फेर पौंड्रकस्य बधम ये सब आगू हम यार सूचना दिगला ये आगू आगू कौन कौन घटो से नारद को नारद आगमन कर व्यास भगवान व्यवस्था कर आगू को कौन कौन सब हम तार सूचना दौरान पौंड्रक गोटे क्षत्रिय राजा सी निजे कहला मु वासुदेव प्रभु जाकि युद्ध कर मारिले तार बंध पश्चात काशी गुर्जाश्चता पंदीपन तापर काशी राजा से कृष्ण बलराम होते कृष्ण होता पौंड्रक वासुदेव काशी राजा है बलराम बलराम कृष्ण दिज सी पिटिक शेष कले सब पड़ो दंतभक्त से निधनम दंतभक्त रुमाइले चैत्य महारत चैत्य वाले शिशुपाल युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ शिशुपाल घुमाइले सब मौसी पुओ कथला जानी चान्यानि बेज्यानि द्वारका अवसर भवान कर्ता द्रक्ष्याम्यहम तानि गेयानि कविभिर भोगेंगे खाली ये अनेक कथा अच्छी जानिच अन्यानि बेज्यानि आप अनेक निज शक्ति सामर्थ्य खटे अनेक काम करेंगे द्वारका अवसर भवान आप द्वारका रहीकि प्रकार सब पथ सब करेंगे कर्ता द्रक्षा व्यहम सब मुझे देखी तानी गेयानी से सबको कवि मैंने निज लेखन निमुन वर्णना करेंगे लोके गान कर मुक्ति है अर्थते काल रूप से चपैष्ण अमुष्य वै अक्षय ऋणांग निधन दक्षा अर्जुन सारथे
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାଳ ରୂପସ୍ୟ କ୍ଷପଇଷ୍ଣ ଅମୁଷ୍ୟ ବହି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ପୃଥିବୀର ଭାର ଲାଘବ କରିବା ନିମନ୍ତେ କାଳ ରୂପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାରଥି ହେବେ ଏବଂ 18 ଅକ୍ଷର ସୈନ୍ୟ ବିନାଶ ହବ, କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି। ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ଘନଂ ସୁସଙ୍ଗ ସ୍ଥୟା ସମାପ୍ତ ସର୍ବାର୍ଥ ମମୋଘ ବାଞ୍ଛିତଂ ସୁତେଜସା ନିତ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ମାୟା ଗୁଣ ପ୍ରବାହଂ ଭଗବନ୍ତ ମିମୋହି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ଘନଂ, ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନମୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମା ତ ନିଜେ ଆତ୍ମା, ନିଜ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନମୟ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ବା ବିଜ୍ଞାନ, ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ଅନୁଭବ। ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଅନୁମାନ ଜ୍ଞାନ, ଆପଣ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଘନଂ ସୁସଂସ୍ଥୟା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଦୌ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସମାପ୍ତ ସର୍ବାର୍ଥ ମମୋଘ ବାଞ୍ଛିତଂ, ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ ଆପଣ କରନ୍ତି। ସୁତେଜସା ନିତ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ମାୟା, ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ। ଯେତେ ଜଗତର ତେଜ ଅଛି ସବୁ ତେଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତେଜ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସବୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଆପଣ, ନିତ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ମାୟା, ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ମାୟାଠୁ ଦୂରରେ ଆପଣ ରହନ୍ତି, ମାୟାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତି। ଗୁଣ ପ୍ରବାହଂ ଭଗବନ୍ତମିମହି, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ମାୟାରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଏହି ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ସଂସାର ଚକ୍ରର କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଅବିକାରୀ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। এই প্রকার আপনার মু সরল সে নারদ কହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଏକଦମ ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ହେଲେ ଜ୍ଞାନମୟ। ଇଆଡ଼େ ସୁସଂସ୍ଥୟା, ଆପଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆଦୌ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ କାହାର ହେଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ସମାପ୍ତ ସର୍ବାର୍ଥଂ ଅମୋଘ ବାଞ୍ଛିତଂ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଇଚ୍ଛାମୟ, ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ହେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ଏବଂ ମାୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ତିନି ଗୁଣର ପ୍ରବାହ, ମାୟା ବୋଇଲେ ତିନି ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ବା ମାୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। এই প্রকার হে ভগবান, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କଲି। ପୁଣି ତ୍ୱବିଶ୍ୱରଂ ସ୍ୱାଶ୍ରୟମାତ୍ମମାୟୟା ବିନିର୍ମିତା ଶେଷ ବିଶେଷ କଳ୍ପନଂ କ୍ରୀଡ଼ାର୍ଥ ମଦ୍ୟାପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବିଗ୍ରହଂ ନକ୍ତଶ୍ରୀଧୋର୍ଯ୍ୟଂ যদু প্রশ্ন সত্যতাই তো ঈশ্বর। হে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ জি, তুমি ভগবান ঈশ্বর। স্বাশ্রয়ং আত্মমায়া, ଆପଣ ସଦା ଆତ୍ମସ୍ଥିତ ଓ ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସ୍ୱାଶ୍ରୟଂ ଆତ୍ମମାୟା, ଆପଣ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ, ସଦା ଆନନ୍ଦ ଘନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଆନନ୍ଦ। ଆତ୍ମାରେ
ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିକି ରହନ୍ତି। ବିନିର୍ମିତା ଶେଷ ବିଶେଷ କଳ୍ପନା ଜଗତ ଓ ତାର ଅଶେଷ ବିବିଧତାର କଳ୍ପନା ହେଉଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାର ରଚନା। ସଂସାର ଏବଂ ସଂସାରରେ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମାୟାର ଖେଳ। କ୍ରୀଡ଼ାର୍ଥମ୍ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ବିଗ୍ରହମ୍ ଆପଣ ସଂସାରରେ ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ, ଖେଳ ମାନେ ଦୁର୍ଜନ ତ ବଢ଼ିଗଲେ, ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କର ବିନାଶ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ପାଳନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ନତୋଷୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଯଦୁ ବୃଷ୍ଣି ସାତ୍ୱତ ବଂଶର ମୁଖ୍ୟ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ନମସ୍କାର ପ୍ରକାର କହିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ ପ୍ରଭୁକୁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଦ ଶୁକଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତକୁ, ଏବଂ ଯଦୁପତିଙ୍କୁ ଉଷ୍ଣଂ ଭାଗବତ ପ୍ରବରୋ ମୁନିଃ ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ଅଭ୍ୟନୁଜ୍ଞାତଃ ଯଜୌ ତଦ୍ଦର୍ଶନ ଶବଃ। ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରୀକ୍ଷିତଜୀ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦୁପତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନି ନାରଦ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ପଳେଇଲେ। ଭଗବାନ ଅପି ଗୋବିନ୍ଦ ହତ୍ୱା କେଶିନ ମାହବେ ପଶୁନ୍ ଅପାଳୟତ ପାଳୈଃ ପ୍ରୀତିଃ ବ୍ରଜ ସୁଖାବହ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କେଶୀ ରାକ୍ଷସକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ପଶୁନ୍ ଅପାଳୟତ ପାଳୈଃ ପଶୁପାଳକ ନିଜର ସଖା ଗୋପାଳବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଧନ ବା ଗାଈ ସମୂହକୁ ପାଳନ କରି ପ୍ରୀତିଃ ବ୍ରଜ ସୁଖାବହ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଥିଲେ। ଏକଦା ते ପଶୁନ୍ ପାଳାଂ ଚାଳୟନ୍ତୁ ଅଦୃଶାଂଶୁ ଚକ୍ର ନୀଳାୟନ କ୍ରୀଡ଼ା ଚୋରପାଳାପଦେଶବତଃ ଚକ୍ରୁଃ ନୀଳାୟନ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିନକର ପଶୁପାଳନ କରିବା ସହିତ ଚାରୟନ୍ତ ଅଦୃଶାଂଶୁ, ସେ ଯେଉଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ତାର ଶୃଙ୍ଗରେ ଉପରକୁ ଗାଈ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ। ପାହାଡ଼ଟା ତ କ'ଣ ପର୍ବତ ନୁହଁ, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗାଈ ଚଢ଼େଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଚରିଲେ। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳ। ହେଲେ ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳ ଖେଳିବା। ଆଉ ତତ୍ରାସନ୍ କଚିତ୍ ଚୋରାः ପାଳାଶ୍ଚ କଚିତ୍ ନୃପ। हे नृप की राजन परीक्षित केशुकदेव कहते मेषायिताश्च तत्रैके बीजभृगुः अकुतूहया चोर पुरुष जड़े चोर हेले आउ जड़े पुलिस हेले आउ जड़े मेढा हेले। चोर क्या ने मेढा को ने मेढा सी गोपाल बालक भितर दले मेढा हेले दले चोर हेले दले पुलिस हेले। से चोर कौन कले लुचि छवि नहीं मेढा चोरी करते पुलिस बढ़े धरवे ये प्रकार गोटे खेल से कले। मयपुत्र महामाय व्योम गोपाल वेश ध्रुव मेषायितागा नपोवाह प्राय चोरायितो बहुन। ये कथा देखिए गोटे मयदान गोटा हूँ भयंकर माया भी
ତାର ପୁଅ ହେଉଛି ବ୍ୟମାସୁର। ସିଏ କ'ଣ କଲା ଗୋପାଳ ବେଶ ଧରକୁ ଗୌଡ଼ ପିଲା ବେଶ ହେଇଗଲା ହେଇକିରି ମିଶାଇଦାନ ଅପବାହ ବାହ ସେ ମେଣ୍ଢା ହେଇକି ଆସି ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ପିଛରେ ଲଦି ନେଇକିରି ପ୍ରାୟ ଚୋରାଇତୁ ବହୁତ ଅନେକ ବାଳକଙ୍କୁ ନେଇକି ଚୋରେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲା ଆଉ ନେଇକି କ'ଣ କଲା ନା ଗିରିଦର୍ଯ୍ୟା ବିନିକ୍ଷିପ୍ୟ ନିତଂ ନିତଂ ମହାସୁର ଶିଳୟା ବିଦଧେ ଦ୍ୱାରଂ ଚତୁଃପଞ୍ଚାବଶେଷିତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇକି ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରଖିଦେଇକି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପଥର ମଡ଼େଇଦେଲା, ମାନେ ଆଉ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିପାରିବେନି। ଆଉ ମାତ୍ର 4-5 ଜଣ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ତସ୍ୟ ତତ୍ କର୍ମ ବିଜ୍ଞାୟ କୃଷ୍ଣ ଶରଣତଃ ସତାଂ ଗୋପାନ ନୟନ୍ତଂ ଜଗ୍ରାହ ମୃକଂ ହରିହି ଇବୌକଷା। ସେ ବ୍ୟମାସୁରର ଏହି ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଦେଖିକିରି କର୍ମ ତାର କର୍ମକୁ ଦେଖି ଜାଣି ପକେଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତାଂ ଶରଣତଃ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ଶରଣଦାତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇଏ ରାକ୍ଷସର ଖେଳ ବ୍ୟମାସୁରର ଖେଳ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଏ ସଜ୍ଜନ ଦେଇକି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଲେଣି, ପଥର ମଡ଼ି ଦେଇଛି, ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ବନ୍ଦ, ସେ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିବେନି। ଏ କଥା ଭଗବାନ ଚିନ୍ତନ କରି ଗୋପାନ ନୟନ୍ତମ ଜଗ୍ରାହ ଗୋପାଳ ବାଳକୁ ନେଇକି ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମେଣ୍ଢାକୁ ସିଂହ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପରି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଜଗ୍ରାହ ବୃକଂ ହରିହି ଇବୌକଷା। ବୃକ ମାନେ ମେଣ୍ଢାକୁ ସିଂହ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭଳି ପ୍ରଭୁ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଲୁଚେଇଲାଣି। ସ ନିଜ ରୂପ ଆସ୍ଥାୟ ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶଂ ବଳି ଇଚ୍ଛନ୍ ବିମୁକ୍ତୁଂ ଆତ୍ମାନଂ ନାଶକୃତ ଗ୍ରହଣାତୁରଃ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଇକି କୃଷ୍ଣ ଦେଇକି ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଲା ନିଜର ରାକ୍ଷସ ରୂପ ଧରିଲା। ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ପର୍ବତରାଜ ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ବିରାଟ ଆକାର ମହାବଳଶାଳୀ ଏବଂ ବିରାଟ ଆକାର ଧରିଲା। ଇଚ୍ଛର ବିମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାନ ଏବଂ ଚାହିଁଲା ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଳରୁ ମୁକ୍ତି ହେବ। ସେ ବେକୁ ଧରିଛନ୍ତି ନା ସକୃତ ଗ୍ରହଣାତୁର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କବଳରୁ ଆଉ ଖସି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତମ୍ ନିଗୃହ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତଃ ଦୈର୍ଘ୍ୟାଣି ପାତୟିତ୍ୱା ମହିତଳେ ପଶ୍ୟତାଣି ଦିବି ଦେବାରାଣୀ ପଶୁମାର ମମାରୟଙ୍ଗତ। ଭଗବାନ ତାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ତଳେ ପଚାରିଦେଲେ। ତମ୍ ନିଗୃହ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତଃ ଦୈର୍ଘ୍ୟାଣି, ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି, ଦୈର୍ଘ୍ୟାଣି ଦୁଇଟା ହାତ, ପାତୟିତ୍ୱା ମହିତଳେ ଦୁଇ ହାତରେ ବୁଲେଇକି ପଛରେ ପକାଇଦେଲେ। ଏବଂ ପଶ୍ୟତାଣି ଦିବି, ଦେବତାମାନେ ଆକାଶରେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଶୁମାର ମମାରୟତ, ପଶୁକୁ ବାଡ଼ିକି ଟିକେ ମାଇଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ମାରିକି ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଗୁହା ବିଧାନ ନିର୍ଭିଦ୍ୟମ ଗୋପାଲ ନିସାର୍ଯ୍ୟ ପୃଚ୍ଛତଃ। ଏବଂ ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ନିଜର ସମବୟସ୍କ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ରଖିକିରି ଦୁଆରରେ ପଥର ନଥିଲା, ପଥର ଦେଇଦେଲା, ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାଇକିରି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ନିସାର୍ଯ୍ୟ ପୃଚ୍ଛତଃ ସେ ଦୁଆର ପଥର ହଟେଇ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତୁୟମାନ ସୁରେଇ ଗୋପୀ ପ୍ରବିବେଶ ସୁଗୋକୁଳମ୍। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଦେବା ଫଳରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଏ ସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋକୁଳମ୍
ଗୋକୁଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବ୍ୟମାସୁର ଏଠି ମଲା, ଯେଟା ହେଲା ମୟଦାନବର ପୁଅ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେ ବ୍ୟମାସୁର ବଧ ନାମ ସପ୍ତବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟः। ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ପୁରା ଆଉ ପକ୍କା ରାଇଟ୍। ଶେଷ।